Hello students, welcome to e-learning platform from Mechanical Engineering Department. I am Mr. B.B. Patil going to teach you renewable energy technologies subject in this semester. This is teaching and examination scheme of the RET Renewable Energy Technologies subject. You will be having 3 hours of lectures and 2 hours of practical in each week. There will be 70 marks end semester exam and 30 marks of progressive assessment. Also 25 marks end semester practical exam and 25 marks progressive assessment for practicals. Okay, so there is total 150 marks weightage for this subject. These are the course outcomes of RET subject. At the end of the course, you will be able to maintain mechanical components of solar thermal systems, also maintain mechanical components of solar PV photovoltaic system, maintain mechanical components of wind turbines, maintain mechanical components of micro hydro turbines. Next, maintain mechanical components of biomass plants, and finally maintain mechanical components of hybrid renewable energy systems. Okay, there are total 6 units for this subject. First one is solar thermal system, second solar photovoltaic systems, next wind energy systems, then fourth micro hydro power systems, then fifth bioenergy systems, and last one is renewable energy hybrid systems and feasibility studies. Now we will start with unit first, that is solar thermal systems. Unit first, solar thermal systems. Mainly it includes alternative energy sources, classification of solar thermal systems, concentrated solar power CSP systems, domestic water heating system, as well as commercial heating systems. Then maintenance, routine maintenance, procedure for domestic and commercial water heater systems, and finally solar dryers. Okay. तर हा युनिट फर्स्टचा थोडक्यात आउटलाईन होती. आता आपण 1 बाय 1 पॉईंट बघूया. फर्स्ट बघूया अल्टरनेटिव्ह एनर्जी सोर्सेस. ओके, आता रिन्युएबल एनर्जी मीन्स सोलर एनर्जी. ओके, रिन्युएबल ज्याला आपण नॉन कन्व्हेन्शनल असं देखील म्हणतो. तर त्याच्यामध्ये आता आपण बघूया काय काय कंटेंट्स आहेत. सो वी स्टार्ट विथ अल्टरनेटिव्ह एनर्जी सोर्सेस. The study of various forms of energy and its conversion from one form to another is called energy science. Okay, the applied part of energy science useful to human being is called the energy technology. Energy exists in various forms, for example thermal, mechanical, chemical, electrical, etc. Okay, तर आपण एनर्जीचे व्हेरियस फॉर्म्स बघतो. म्हणजे जे आपण एनर्जी कशी एका फॉर्ममधून दुसऱ्या फॉर्ममध्ये कन्वर्ट केली जाते, त्याला काय म्हणतात एनर्जी सायन्स. आणि ह्या एनर्जी सायन्सचा एक थोडासा पार्ट जो ह्युमन बिईंगला युजफुल आहे त्याला म्हणायचं एनर्जी टेक्नॉलॉजी. ओके, तर आता आपण एनर्जी सोर्सेस बघूया, जे बेसिकली वेगवेगळ्या बेसिसवरती त्याचं क्लासिफिकेशन होतं. जसं की प्रायमरी सेकंडरी एनर्जी सोर्स आहेत, कमर्शियल नॉन कमर्शियल एनर्जी सोर्सेस आहेत, रिन्युएबल नॉन रिन्युएबल एनर्जी सोर्सेस आहेत. ओके, तर ह्या काही टाईप्स आहेत एनर्जी सोर्सेस ज्याच्यावरती क्लासिफिकेशन होतं. फर्स्ट बघूया प्रायमरी अँड सेकंडरी एनर्जी सोर्सेस. आता प्रायमरी एनर्जी सोर्स म्हणजे काय, जे आपल्याला नेचरमध्ये किंवा स्टोर्ड इन नेचर, ओके, अशा आपल्याला ते काय आपल्याला ते आढळून येतात. की प्रायमरी एनर्जी सोर्सेस आर दोज विच आर फाउंड ऑर स्टोर्ड इन नेचर. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल तुमचं कोल असेल, ऑइल असेल, नॅचरल गॅस किंवा बायोमास, ओके, लाईक वूड. तर हे काय प्रायमरी, जे इझिली आपल्याला काय नेचरमध्ये आपल्याला दिसून येतात. सेकंडरी एनर्जी सोर्स म्हणजे काय, जे कसे असतात,
प्रायमरी एनर्जी सोर्सपासून कन्वर्ट केलेल्या असतात. ओके, सेकंडरी एनर्जी सोर्सेस आर युजली कन्वर्टेड फ्रॉम प्रायमरी एनर्जी सोर्सेस. म्हणजे काय, फॉर एक्झाम्पल इलेक्ट्रिसिटी असेल किंवा स्टीम असेल, तर हे कशावरून कन्वर्ट केलेलं असतात, प्रायमरी सोर्सवरून. द इलेक्ट्रिसिटी अँड स्टीम आर द सेकंडरी एनर्जी सोर्सेस कन्वर्टेड फ्रॉम ऑइल, नॅचरल गॅस और कोल. ओके, तर ऑइल, नॅचरल गॅस, कोल हे कसे आहेत, आपले प्रायमरी सोर्स आहेत आणि ह्याच्यापासून कन्वर्ट केलेले जे एनर्जीज आहेत त्याला म्हणायचं सेकंडरी एनर्जी सोर्स. त्यानंतर सेकंड आपण टाईप बघूया एनर्जी सोर्सेसचा, तो आहे कमर्शियल अँड नॉन कमर्शियल. आता कमर्शियल एनर्जी सोर्सेस म्हणजे काय, जे आपल्याला मार्केटमधनं इझिली आपण ते खरेदी करू शकतो. ओके, द एनर्जी सोर्सेस दॅट आर अवेलेबल इन द मार्केट अँड विच कॅन बी परचेस्ड ॲट अ डिफायनाइट प्राइस. ओके, the energy sources that are available in the market and which can be purchased at a defined price from the producing agency are known as commercial energy. म्हणजे काय, कमर्शियल एनर्जी फॉर एक्झाम्पल आपल्याला काय सांगता येईल, इलेक्ट्रिसिटी आहे, कोल आहे, ऑइल आहे, नॅचरल गॅस एक्सेट्रा. ओके, म्हणजे कमर्शियल एनर्जी सोर्सेस म्हणजे काय, जे आपण मार्केटमधून एक डिफायनाइट प्राइसनं आपण ते खरेदी करू शकतो, त्याला म्हणायचं कमर्शियल एनर्जी सोर्सेस. जसं की आपण इलेक्ट्रिसिटी आहे. ओके, देन नॉन कमर्शियल एनर्जी सोर्सेस म्हणजे काय, द एनर्जी सोर्सेस दॅट आर नॉट अवेलेबल इन द मार्केट. ओके, द एनर्जी सोर्सेस दॅट आर नॉट अवेलेबल इन द मार्केट फॉर अ प्राइस आर क्लासिफाईड ॲज नॉन कमर्शियल एनर्जी सोर्सेस. म्हणजे नॉन कमर्शियलचे एक्झाम्पल्स काय काय आहेत, फायरवूड आहे, ॲग्रो वेस्ट आहे, ॲनिमल डंक आहे एक्सेट्रा, युज्ड ॲज अ फ्युल इन रुरल एरियाज. दीज आर ऑल्सो कॉल्ड ॲज ट्रॅडिशनल फ्युल्स. ओके, जे अजूनही रुरल एरियामध्ये जे तुमचे फ्युएल सोर्स वापरतात, जसं की तुमचं फायरवूड आहे, ॲग्रो वेस्ट आहे. ओके, किंवा बऱ्याच वेळेला तिथं सोलर एनर्जीसुद्धा वापरली जाते वॉटर हिटिंगसाठी, किंवा विंड एनर्जी देखील वापरली जाते फॉर लिफ्टिंग वॉटर. ओके, तर ही काय आहेत, आपली नॉन कमर्शियल एनर्जी सोर्सेस आहेत. ओके, जी कशा आहेत, मार्केटमध्ये आपल्याला अवेलेबल नाहीत, त्याला म्हणायचं नॉन कमर्शियल. देन आता आपण फायनली सोलर थर्मल सिस्टमकडे बघूया. मेथड्स ऑफ सोलर एनर्जी युटिलायझेशन आर क्लासिफाईड ॲज डायरेक्ट मेथड्स अँड इनडायरेक्ट मेथड्स ऑफ एनर्जी युटिलायझेशन. ओके, सोलर थर्मल. ओके, सोलर एनर्जी म्हणजेच काय, आपली कुठली एनर्जी आहे, सोलर एनर्जी म्हणजेच आपली रिन्युएबल एनर्जी. ओके, किंवा ज्याला आपण काय म्हणू शकतो, नॉन कन्व्हेन्शनल एनर्जी. तर हे बेसिकली दोन टाईप्समध्ये कॅटेगराईज होतं. एक म्हणजे डायरेक्ट मेथड आणि सेकंड म्हणजे इनडायरेक्ट मेथड. आता डायरेक्ट मेथडमध्ये थर्मल सिस्टीम आहे आणि फोटोवोल्टाईक सिस्टीम आहे. आणि इनडायरेक्ट मेथडमध्ये कुठल्या कुठल्या एनर्जीज आहेत, टायडल एनर्जी ज्याला आपण वॉटर पॉवर म्हणतो, सेकंड आहे विंड एनर्जी, नेक्स्ट आहे बायोमास एनर्जी, फोर्थ वेव्ह एनर्जी आणि फायनली ओशियन थर्मल एनर्जी. ओके, तर ह्या सोलर एनर्जी मेनली डायरेक्ट आणि इनडायरेक्ट अशा कॅटेगरीमध्ये ते क्लासिफाय होतात. तर आता हे आपण इन डिटेलमध्ये ओके डायरेक्ट मेथड आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत. ओके, सो विल स्टॉप हिअर. थँक्यू.